वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शहीदां दे पावन पवित्र महान अस्थान ते सतगुरां दी बेअंत किरपा रहमत सदका नित दी मर्यादा अनुसार गुर इतिहास लड़ीवार कथा विचार दे दीवान सजे हन। आओ बड़े प्रेम नाल मनोचित बिरतियां नूं एकागर करदे होए सुरतियां बिरतियां के कलगीधर पातशाह महाराज दे पावन पवित्र जंगां युद्धां दे प्रसंग नाल जुड़न दा यतन करिए जी। पिछले दीवाना अंदर आप जी सरवण करदे आ रहे हो आनंदपुर साहिब दी चौथी जंग कलगीधर पातशाह महाराज आनंदपुर साहिब दे विच टेक के लड़ रहे ने। मुगलों ते पहाड़ी फौजां ने कई दिनां तो आनंदपुर साहिब नूं चारां ही दिशावां तो घेरा पाया है। किले अंदर रस्त बस्त आउणी जानी बंद कर दिती गई है। सिंह आनंदपुर साहिब दे किलियां विच टेक के इन्हां मुगलों दा ते पहाड़ी फौजां दा सामना करदे है। कदे कदे फौजां दे वल्लों गुरु के सिंघां दे उपर वधीकी कीती जांदी है, हल्ला बोलिया जाता है। ते कदे कदे गुरु के सिंह भुख दे दुख कारण मोर्चों निकल के इन्हां पहाड़ी फौजां दे उपर जाके हमला करते है अते रस्त बस्त लुट के लियाउंदे हन। इत्यादि प्रसंगां दे विचार अते नाल ही कलगीधर पातशाह महाराज ने यह दर्शाया है कल दे प्रसंग विच कि कोई भी पुरुष धक्के दे नाल किसी दे धर्म नूं बदल नहीं सकदा जिन्ना चिर मनुख दा अपना मन नहीं बदलदा। एक सिख नूं तुरकां ने आपदे मोर्चे विच कैद कर लिया सी, फड़ लिया सी। उन्होंने पकड़ के उहदे केसां दी बेअदबी कीती, उहदे ते कलमा पढ़िया गईयां क्योंकि तुरक बनाउण लग्गियां कलमा पढ़दे है। ते इस तरह केसां दी बेअदबी करके कलमा पढ़ के ते ओ सिख नूं कह दिता कि तू हुण तुरक बन गया, मुसलमान बन गया है। ते जिस वक्त वो सतगुरां दे हदूर आया कलगीधर पातशाह कोल आके अपना दुख दसिया, महाराज इदा मेरे ते कलमा पढ़ दित्तियां गईयां, मैनूं धक्के नाल तुरक बना दिता गया पर मन नहीं मन्निया। कलगीधर पातशाह फरमाउण लगे कि की कीता। उन्होंने पुछया वारता सारी, सतगुरु केसां दा निरादर कीता है, फिर कलमा पढ़िया गईयां मेरे उपर। कलगीधर पातशाह कहन लगे कोई कुरैत तां नहीं कीती, कोई संग तां नहीं कीता। उस सिख ने हाथ जोड़ के सिर हिला दिता, महाराज नहीं। सतगुरु फरमाउण लगे कि जे कोई कुरैत नहीं हुई तां उन्होंने अपनी तरफों जो कर दिता, इदां करन दे नाल कोई तुरक नहीं बन चलिया। तां सतगुरु पातशाह ने उत्थे पंचामृत हावल कड़ा प्रसाद दी देग करा के अकाल पुरख वाहिगुरु दे सन्मुख अरदास बेनती कीती ते ओ सिख दा भरम दूर कीता। क्योंकि कुरैत अते संग जिहड़ी है वो मनुख अपनी मर्जी नाल ही अपने मन नाल ही करेगा ते कलमा पढ़निया होर दूजी तीजी बेअदबी करनी
ਇਹ ਉਹ ਤੁਰਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਇਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਨੋ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੀ ਰੀਤ ਸਿੱਖ ਕਰਤੇ ਜੰਗ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਐ। ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਪਹਾੜੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਵਨ ਲੱਗੇ ਦੁਖਤ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਗ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਣ ਜੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਰਬ ਜਿਤੇਕ। ਇਧਰੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਨਾ ਮੋਹ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿੰਨੇ ਖਾਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਨ, ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਨ। ਪਾਵਹਿ ਸਤੁਦਰਵ ਬਿਖੈ ਤਿਤੇਕ। ਤਿਤੇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ। ਪਸ਼ਮੰਬਰ ਆਦਿਕ ਸਭ ਚੀਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ਮੰਬਰ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਰੇਸ਼ਮ ਆਦਿਕ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਸਨ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ। ਹੁਕਵਾਵੇਂ ਪਾਵਕ ਪ੍ਰਭ ਧੀਰ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਸਤਰ ਸਨ, ਤੰਬੂ ਸਨ, ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਢੇਰ ਲਵਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ।
ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੋ ਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਣ ਅਸ ਕਰਿਓ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਤੋ ਕਸ਼ਟ ਤਿਨ ਪਰਿਓ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਐਬ, ਕਿਹੜਾ ਔਗਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਾਇਆ ਅੰਨ ਪਾਏ ਹਿਤ ਖਾਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਮ ਲਰ ਸਕੈ ਸਿੰਘ ਬਲਹਾਨੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲ ਤੋਂ ਹੀਣੇ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ। ਧੀਰਜ ਗਇਓ ਛੂਟ ਸਭ ਕੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਰਕ ਗਰੀਸ਼ਨ ਚਹੁਦਿਸ ਘੇਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਸ਼ਵਰ ਨਾਮ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਲ ਹੇਲ ਲੱਖੋਂ ਚੜ ਮਾਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਲਾ ਘਾਲ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧਤ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਨ ਨਿਕਾਰੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਕੋ ਅੰਤ ਲਖਿਓ ਅਬ ਆਵੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਮ ਸਮੇਤ ਕਿਮ ਜੀਵਨ ਪਾਵੈ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਣਗੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋਖ ਲਿਆ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਭੀ ਬਖਸ਼ੋ ਸੰਗਤ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਵਰਤਾਏ ਵਡੇਰੀ। ਕਿਉਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਮਾਤਾ ਤੇ ਆਪ ਉਚਾਰਾ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹਮ ਕੋ ਹੁਕਮ ਦੀਨ ਕਰਤਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਪਤਦੀਪ, ਸਪਤ ਸਾਗਰਾ, ਨਵ ਖੰਡ, 4 ਵੇਦ, 10 ਅਸ਼ਟ ਪੁਰਾਣਾ, ਹਰ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ, ਹਰ ਸਭਨਾ ਭਾਣਾ। 7 ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਉ ਇਹ ਪੰਥ ਸੁਧਾਰਨ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਗੁਣ ਭਰਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਣ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਗੁਣ, ਸੋਚ ਸੰਜਮਤਾ ਦਾ ਗੁਣ,
ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਗੁਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਕੀਤੇ। ਪੰਥ ਚੱਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਸਹਾਇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੋ ਹਮ ਬਿਰਧਾਵਨ ਕਰੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਗਾਲਬੇ ਕੀ ਇਛ ਧਰੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗਾਲਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਚਾਰਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਜਾ ਕੋਲੇ ਕਰ ਜਬ ਖਹਿ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਨ ਕਿਉਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਰਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਧਾਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਛਕੇਗਾ। ਤਿਸ ਤੇ ਪੰਥ ਘਾਟ ਬਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਛਕਣ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਇਹ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਧਾਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਛਕਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣੋ ਮਾਤ ਇਹ ਪੂਜਾ ਅੰਸ਼। ਐ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਜੋ ਧਨ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਅਹੈ ਬਲ ਬੁੱਧ ਹੈ ਭਰੰਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਮਾਇਆ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤੀ ਕਰੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ, ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਬਲ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਭਰੰਸ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਛੇਤੀ ਹੀ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਟਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਰਣ ਹਿਤ ਪੰਥ ਖਰੋ ਮੈਂ ਕੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੂਰਮੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਦਤ ਨਗਨ ਹੀ ਨੀਕੋ ਚੀਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਅਤਿਅੰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਵਿਖੈ ਨਾ ਇਸ ਕੋ ਪਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਹੁ ਗੁਣ ਸਿਖਰਾਵੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁਮਿਆਰ ਉਹ ਠਣਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਸਾਜ ਕੇ ਹੁਣ ਠਣਕਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਪਰਖ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਵਿਦ ਅਹੈ ਪੁੱਤਰ ਹਮ ਤੇਰੇ। ਐ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਵੇਖ ਨਹਿ ਦੇ ਸਕੈ ਕਿਸ ਬੇਰੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਿਮ ਹਮ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰਨ ਕਿਸ ਭਾਂਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਪੂਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਨ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਿਖ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕਰ ਹੈ ਘਾਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਪਾਲਿਓ ਚਾਹੋ ਕਰੋ ਵਡੇਰਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰਾ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਭੋਗਾ ਹੈ ਸੁਖ ਇਤ ਉਤ ਹੈ ਕਨੇਰਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਤ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਉਤ ਹੈ ਉਸ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੁਖ ਭੋਗਣਗੇ। ਸਤਦਰਵ ਮੈਂ ਜੋ ਧਨ ਰਾਖਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਨ ਰੋੜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਧ ਕਰਨ ਕੀ ਤੇ ਅਭਿਲਾਖਾ, ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ, ਬਿਖ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਮ ਬਿਖ ਕੋ ਮਾਰਨ ਕਰ ਲੇਹੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾ ਲੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੈਦ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬਿਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਜੇ ਉਦਾਂ ਕੋਈ ਖਾ ਜੇ ਤੇ ਮੌਤ ਯਕੀਨਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਸੋਧ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਔਸ਼ਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਪੁੰਨ ਖਾਏ ਰੋਗਨ ਹੱਥ ਦੇਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਧਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਔਸ਼ਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰੇ ਤੋਂ ਔਸ਼ਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਮ ਪੂਜਾ ਕੋ ਧਨ ਸੁਧ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰਨ ਲੈਦਾ ਹੈ ਸੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੁੰਨ ਹੁਆ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਸੁਖਕਾਰੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੋ ਹੋਏ ਜਬ ਲੇਹ ਨਿਕਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖਤ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਧਨ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ। ਏਕ ਸਿੱਖ ਹਮਰੋ ਸੁਭ ਹੋਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬਲੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਪਸ਼ਚਮ ਤੇ ਉਠ ਖਾਲਸਾ, ਚਮਕੈ ਪੂਰਬ ਪੰਥ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚਮਕੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਪੱਛਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੌਧ ਮਤ ਅਤੇ ਜੈਨ ਮਤ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਬ, ਪੂਰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹੋ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਕੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਹੀ ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 20 ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਦਕਾ, 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਰੈ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਪਰਬਤੀ ਮੋਨ ਮੋਰਜ ਕੋ ਪੰਥ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਬਤੀ ਪਹਾੜੀਏ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਊ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪੁਸਤਾਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਬਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਤਖਤ ਦੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਬਤੀ ਹੰਕਾਰੀ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੌਰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਗੋਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਖਾਲਸਾ ਮਿਲੈ ਮੇਲ ਕਰ ਖਾਲਸਾ ਟੂਟੇ ਦਿਵਸ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਵ ਝੁਕ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿੱਤਰ ਹਿੰਦਵੀ ਮੌਲਵੀ ਗੋਰੇ ਸੁਣੀ ਸੋ ਵੰਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦਵੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮੌਲਵੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਗੋਰੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸੁੰਨੀ ਬੰਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸੁੰਨਤ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਰਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਬਲੀ ਹੋਏਗਾ ਖਾਲਸਾ ਤੁਰਕ ਤੋੜੇਗਾ ਮੌਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਮੌਨ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਚੁੱਪ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੁੱਟੇ ਗਾਉ ਪਰਜਾ ਦੁਖੀ ਨਿਆਉ ਜਾਏਗਾ ਆਉਣ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਰਜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਇਹ ਤੁਰਕ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਆਉ ਜਾਏਗਾ ਆਉਣ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸੁਣ ਕੈ ਮਾਤਾ ਤੂਸ਼ਣੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਸੋ ਤਹੇਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਦਲੀਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣ ਕੈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ ਫੇਰ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਪਿਆਰੋ ਧਨ ਹੈ ਮਾਤ ਕੋ ਇਹ ਜਾਨੀ ਅਬ ਜਾਏ। ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਦੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਵਦਨ ਦੇਤ ਨਹਿ ਕਾਏ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਬਿਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣੇ ਜੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਆਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਲੀਕਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਲੇਖੈ ਕਤ ਹੈ ਨਾ ਛੂਟੀਐ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਪਿਆਰੋ ਧਨ ਹੈ ਮਾਤ ਕੋ ਇਹ ਜਾਨੀ ਅਬ ਜਾਏ।
रहन देत परिवार को वदन देत नह काए। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ